नमस्कार, दूरदर्शन खबरां 'ਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਪਹਿਲਾ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। जीएसटी परिषद की 40वीं मीटिंग दौरान अज केंद्रीय वित्त मंत्री वालों जीएसटी लेट फीस तो परेशान कारोबारियों को राहत देने का ऐलान। सर्वोच्च अदालत ने कोविड-19 कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन दौरान करजे दीयां किश्तां ना भरे जाने की सूरत विच व्याज उत्ते व्याज मुआफी बारे वित्त मंत्राला अते भारतीय रिजर्व बैंक नूं 3 दिनां दे अंदर अंदर मीटिंग करके फैसला लैण दे निर्देश जारी कीते। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में कोविड हस्पतालों की हालत और मरीजों की स्थिति को डरावना दसदियां केंद्र और दूसरे सूबों को जवाब देने लई कहा है। भारत में 24 घंटिया दौरान 10,000 नवे कोविड मरीज सामने आने तो बाद मरीजों की कुल गिणती 2,97,535 तक पहुंची। देश में कोरोना तो ठीक होने की दर 49.47% हुई। ਵੱਖ-ਵੱਖ 7 सूबों वालों रेलवे बोर्ड तो 63 श्रमिक विशेष रेलगड्डियां चलाउण की मंग की गई। कोविड-19 बीमारी ते काबू पाउण दे मकसद नाल मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों अज घर घर निगरानी ऐप लॉन्च की गई। मौसम विभाग ने आउंदे 72 घंटिया दौरान पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में हल्की तो दरमियानी वरखा टुटमियां थावां ते बदलवाई ते तेज़ हवावां की भविष्यवाणी की है। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ 40ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੌਰਾਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਕਰੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਟ ਫੀਸ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। इस दा फायदा 1 जुलाई 2020 तो 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न फाइल करने वालों भी मिलेगा। जुलाई 2017 तो जनवरी 2020 दौरान सिफर जीएसटी रिटर्न भरने वालियां रजिस्टर्ड इकाइयां ते कोई लेट फीस नहीं लगेगी। इस तरह 5 करोड़ रुपए तो घट टर्नओवर वाले कारोबारियों को फरवरी तो जून 2020 विचाले रिटर्न फाइल करने ते सिर्फ 9% ब्याज देना होगा। जीएसटी परिषद की मीटिंग तो बाद निर्मला सीतारमन ने फैसलों बारे प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान जानकारी दी। For all those who have no tax liability but who have not filed their returns between July of 2017 and till January 2020, there won't be a late fee at all. The next one, the maximum late fee has been capped to 500 per return if there is tax liability. This reduced rate of late fee would apply for all the GSTR 3Bs. Those GSTR 3B returns which are getting furnished between 1st July 2020 to 30th September 2020. सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन दौरान करजे दीयां किश्तां ना भरे जाने की सूरत विच व्याज उत्ते व्याज मुआफी बारे वित्त मंत्राला ते भारतीय रिजर्व बैंक नूं 3 दिनां अंदर मीटिंग करके फैसला लैण लई आख्या है। सुप्रीम कोर्ट वालों यह निर्देश करजे की किश्त ते व्याज संबंधी आगरा के एक निवासी की पटीशन ते सुनवाई दौरान दिते गए। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस SK कौल और जस्टिस MR शाह ते आधारित बेंच ने कहा कि सवाल रोक दे अरसे दौरान पूरा व्याज मुआफ करन दा नहीं है, सगों ये सिर्फ बैंकों वालों व्याज उत्ते व्याज लगाउण तक सीमित है। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते ते पा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 मरीजों को लैके दिल्ली के हस्पतालों की हालत को डरावना दस्सिया है, जिथे इलाज अधीन कोरोना मरीजों के नेड़े ही लाशां रखे जाने के तत्थ सामने आए सन। सुप्रीम कोर्ट ने अज इस मामले का खुद ही ज्ञान लैके केंद्र ते दूसरे सूबों को जवाब देने लई कहा है कि उन्हां वालों कोविड मरीजों नाल किस तरह का वर्ताव किया जाता है और कोविड-19 कारण मरन वाले मरीजों दी लाशां नूं किवें संभालिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हस्पतालों वालों लाशां नूं सही तरीके नाल नहीं संभालिया जाता और मृतकों के परिवारक जीआं नूं मरीज की मौत बारे भी सूचित नहीं किया जाता, जिस करके वो संस्कार विच भी शामिल नहीं हो पाउंदे। जस्टिस अशोक भूषण, SK कौल और MR शाह ते आधारित बेंच ने
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਡਰਾਉਣੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਨੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨੀ ਥਾਈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ 10,000 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,97,535 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ 396 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,498 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,47,194 ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 1,41,842 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 49.47% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 97,648 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 3,590 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 38,716 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ 349 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 34,687 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ 1,085 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,385 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ 22,032 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,887 ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2,559 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ 59 ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ 63 ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 32 ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ 10, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ 9, ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ 6, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 3, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਨੇ 2 ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ 1 ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਘਰ-ਘਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਘਰ-ਘਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਆਦਿ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਅਮਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੰਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਵਿਡ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 20,628 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9,045 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1,583 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ। ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 47 ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਰਡਾਂ
ਵਿੱਚ ਅਤੇ 518 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 4.88% ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, 2.23% ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ, 0.14% ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, 0.64% ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, 0.13% ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਅਤੇ 0.13% ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ। ਘਰ ਘਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ₹4 ਆਨਰੇਰੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ 500 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹5000 ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਈ-ਪਾਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕੋਵਾ ਐਪ ਤੋਂ ਈ-ਪਾਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਾਰਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 500 ਤੋਂ 800 ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 550 ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੈਯਬਾ ਦੇ 2 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਮੀਰ ਹੁਸੈਨ ਵਾਨੀ ਅਤੇ ਵਸੀਮ ਹਸਨ ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਪਾਸੋਂ 10 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ, 1 AK-47 ਰਾਈਫਲ, 2 ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ 60 ਅਣਚੱਲੇ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਕੁਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੰਮੂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਕੇ ਤੇ ਟਰੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਉਪਰੰਤ ਅਸਲਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DSP ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਜੀ, ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਗੇਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਏ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਡਰ, ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਖੇਤੀ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਮ ਛੱਡ ਹੜਤਾਲ ਭਾਵੇਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੌਣੀ ਰੁੱਤ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਬੱਦਲਵਾਈ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਰਜ ਚਮਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।